Okay, so if there is no question or other issues, then let's go to the discussion part. So first thing is that in our daily life we are using different types of quantities. Okay, so for example, if you consider uh, the mass of an object, the mass, so mass is a particular quantities, and the unit of the mass, the SI unit is kilogram. Okay, and in case of say position of an object, then in that case the unit of the position is meter, and if you consider the time, so the unit of the time is second, or different mainly quantities, say also acceleration, velocities. Okay, so here the mass and time, if you try to describe these two things, mass and time, then we can easily say that say 10 kg, 5 kg, 6 kg. So just only the magnitude. And in case of second, time also, say 10 second, 15 second, or 10 minutes, 1 hour. So these are the mainly magnitude. No need to mainly describe, no need to just to introduce the direction if we try to describe mass and time. But in case of position, so in case of position, in that case, so say if you consider the position of an object at a certain point, say for example here is the point. Okay, so if we try to find out the position of that object, then we have to first introduce a reference point. That means a origin or coordinate system. We have to introduce coordinate system. Say if you consider this is the zeros, if we start from that point, so this is the origin of the coordinate, then we can say that this distance will be the mainly this distance will be the magnitude, say 6 meter, if you consider 6 meter. And the direction will be either rightward, leftward, or particular angle produced with particular axis. Okay, so the thing is that, yes, Mahmoud Noor, any question? Yes, sir. Assalamu alaikum, sir. Good morning, sir. Sir, I am from section 19. We don't have any faculty yet, so I didn't join the first class of this section. Can I get the link of the first class? Yes, it's given in the section channel link, in the section 9 channel. Okay, in the Slack channel, sir. Yes, in the Slack channel. Okay, okay, sir. Thank you. Okay, so if we try to describe the position, so in that case we have to introduce a coordinate system. And if we try to describe totally of that position, then in that case we need to two things. One is magnitude, and another is direction, either rightward, leftward, or particular angle. Okay, so here 6 is the just only magnitude. Okay, now the thing is that if we try to describe the difference between vector and scalar quantities, so these are the main things: magnitude and direction. Scalars quantities have only magnitude, and vector quantities have both magnitude and direction. And another thing is that in scalar case, you can add normally, just like a normal algebra, say 3 plus, if we add 3 with sorry 4, then it will be equal to 7. But if we consider, let us consider these 3 and 4 are not scalar quantities, they are vectors, say 3 vector and 4 vector, for example. Okay, so in that case the result, if we add these two vector, result may be from the minus 1, their difference is minus 1. So result may be between this minus 1 to 7. Okay, or minus 1 and 7 is also possible. So either minus 1, 7, or between this minus 1 to 7. So in that case vectors vector doesn't follow normal mathematical addition or normal mathematical thing. Okay, so these are the mainly the difference between vector and scalar quantities. Okay, so let's see the difference between vector and scalar in case of displacement and distance. Say for example, say a person participating in a running competition. So say there is a circular path. Okay, the person starts from that point,
okay, which is initially 0 point, and complete one circle, and the distance basically in that case, if the mainly circumference of the circle is say 400 meter, okay, 400 meter, okay. So পরিধি যদি 400 মিটার হয়, so in that case the distance covered by the runner for first lap in that case will be 400-meter distance, but the displacement, which is a vector quantity, describe the difference between final position and initial position. Then the displacement of that runner will be 0, because the final position and initial position are in the same point. So these are the main difference between displacement and distance. So displacement is the difference between final position and initial position, and it's a vector quantity. And distance is a scalar quantity. So total amount of path covered by a object is called the distance. Okay, and displacement will be the final minus initial. We have to mainly see the final position and initial position. Okay, so these are the mainly difference between vector and scalar quantities. Now, if we try to draw the vectors, say there is arrow. So this, if this arrow represent a vector, basically in case of drawing, we have to mainly draw the vector in terms of arrow. So if we draw a arrow, then this arrow has two parts, tail and head. So in that case, the head of the arrow describe the direction. Okay, so the direction of the vector, and the length of the arrow. So if we consider this is the length, so this length of the arrow describe the magnitude. That means if we consider this is 10 meter, so this 10 is the magnitude of this vector, and the head sign, the direction of the head describe the direction of the vector. And if we try to write a vector, say if we do, say consider a vector, then letter A, and we have to give a arrow at the top of this letter, then it represents a vector. And in case of magnitude of a vector, if you try to write just write down magnitude, just only letter A will represent the magnitude of vector A, or you can say, you can just give the modulus sign. So modulus of a vector represent the magnitude of that vector, okay. And also only A. আর ভেক্টর এটা যদি লিখতে চাও তাহলে ভেক্টর জাস্ট এ লেটারটা লিখে উপরে জাস্ট অ্যারো সাইনটা দিতে হবে। ওকে, সো দিস ইজ দ্য ভেক্টর drawing. So in that case, if we consider another vector, say this is vector B, okay, vector B. So these two vectors are mainly drawn here, and you can shift the vector, but in case of shifting the vector, you have to keep the magnitude and direction similar. So if we write down a vector here, so this is also a vector. দেখো আগেরটার এটা একই রকম হয়েছে, জাস্ট আমি শিফট করে নিয়েছি। তুমি ভেক্টরটাকে শিফট করায় নিতে পারো যে কোনো পয়েন্টে, বাট ইউ হ্যাভ টু কিপ দ্য ম্যাগনিটিউড এন্ড ডিরেকশন সেম। ওকে, সো ইফ ইউ কনসিডার দিস ইজ ভেক্টর A. Now in case of addition, in case of drawing, if you try to add a vector with b vector, so we have to follow head to tail law. That means the head of the first vector must be in the same point of the tail of the সেকেন্ড ভেক্টর। তার মানে ফার্স্ট ভেক্টর হেডে সেকেন্ড ভেক্টরের টেলটা থাকবে, আবার এবং ওইখানে আমাকে ড্র করতে হবে, জাস্ট রিপ্লেস করতে হবে ভেক্টর বিটাকে। সো আই থিঙ্ক ইট উইল বি লাইক দ্যাট। ওকে, সরি। So just if you consider this is vector B, okay, দেখো এই ভেক্টরটা আর ওই ভেক্টরটা কিন্তু বি ভেক্টরটা সেম টাইপেরই, জাস্ট আমি রিপ্লেস করে এখানে নিয়ে আসছি যেন ফার্স্ট ভেক্টরের হেডটা সেকেন্ড ভেক্টর টেলে থাকে। So this is called head to tail law. Now if we add just draw a new vector from first vector tail to second vector head, then it will represent the addition of these two vectors, that means A plus B. Okay, this is a vector plus B vector, okay, A vector plus B vector. So এখানে arrow হবে। Now in case of subtraction, so we have to introduce a new vector which is called the negative of a vector. That means if we draw a vector like that, so magnitude remains same, just direction is opposite. Okay,
So in that case minus b. So this is the negative of vector b. Okay, so you can, yes, any question? হ্যাঁ তুষার, any question? স্যার এই যে মানে আমরা যে এখানে ইয়াটা করতেছি যে হেড টু টেল ল ওর হুম, হুম, যে ব্যাপারটা হুম। এখানে দুইটা ডাইরেকশন যদি ক্লকওয়াইজ হয় তাহলে এই যে যেটা এডিশন করে যেটা পাইছে ওইটা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ হবে। স্যার কিন্তু আমাদের যে ওই পপ কুইজ গুলো আছে ওখানে স্যার কিন্তু একটা এরকম কোশ্চেন আছে যেখানে ডাইরেকশনটা স্যার কিন্তু তিনটাই সেম ক্লক মানে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজই দেওয়া হয়েছে। তাহলে স্যার ওইটার প্রশ্নটা আসলে এইটার সাথে একটু কনফিউজড হয়ে গেছে। আচ্ছা, তুমি কোন কুইজের কথা বলতেছো? ধরো আমি আমি দেখি তুমি কোনটার কথা স্যার বলতেছো। এখানে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ক্লকওয়াইজ ইজ বেসিক্যালি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ক্লকওয়াইজ তখনই আসবে যখন অ্যাঙ্গেলের বিষয়টা আসবে। কুইজ কোনটার কথা বলতেছো? স্যার পপ কুইজে ওখানে ইয়াতে আছে যে লেকচার 1 এর সেকেন্ড যে সেকেন্ড জাস্ট দাঁড়াও, আমি এটা এই করতেছি। ওকে, সো কুইজ 2 কোনটার কথা বলতেছো আমাকে বলো তো। স্যার কুইজ 3 টা। ওকে, কুইজ 3, ইয়েস। Sir, ওকে, quiz কুইজ 2 problem 2A. ওকে, জি স্যার কুইজ কুইজ 3 problem 2. Okay, so এই প্রবলেমটা, which expression is false concerning the vector shown in the, yes, এখানে এখানে তোমার এখানে যেটা হয়েছে এটা হেড টু টেল ল মেইনলি ফলো করে না। এই হেড টু টেল ল তোমার ফলো করতে হবে আর কি, মেইনলি ওই অনুযায়ী তোমাদের এটাই করতে হবে, কাউন্ট করতে হবে। তো সেই ক্ষেত্রে এখানে সি ভেক্টর যেটা এখানে বলতে সি ইকুয়াল টু ভেক্টর এ প্লাস বি, দ্যাট মিনস সি মাইনাস এ, সি মাইনাস এ ইকুয়াল টু ভেক্টর বি। সো সেক্ষেত্রে তোমাদের জাস্ট অপোজিট ভেক্টর যেটা নেগেটিভ ভেক্টর তো আমি দেখাইলাম, তো নেগেটিভ ভেক্টর হিসাবে কাউন্ট করে তোমাদের ই করতে হবে হয়তোবা। আর এখানে যেটা বলতেছে যে সি প্লাস এ ইকুয়াল টু মাইনাস বি, সো এই অপশনগুলো তোমাদের এখানে যেটা এই যে এটা দেখাইছে এটা এখানে হচ্ছে এ প্লাস বি ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস সি, বুঝতে পারছো? আমাকে শুনতেছো তোমরা? জি স্যার, Yes, sir. তো তাহলে সেই তো হ্যাঁ হ্যাঁ সি প্লাস এ ইকুয়ালস মাইনাস বি, এটা आंसर হওয়ার কথা। হ্যাঁ হ্যাঁ, সি প্লাস এ ইকুয়াল টু মাইনাস বি হবে, ঠিক আছে। আর আর যদি তুমি ওই সি স্কোয়ার ইকুয়াল স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার বা ওই ওই ফলোগুলো, ওগুলো তো তোমার ম্যাগনিটিউডের বিষয়গুলো আসবে আর কি, ঠিক আছে। আবার এখানে আরেকটা বিষয় হচ্ছে এ প্লাস বি প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো যেটা ধরতেছে, তো এটা জাস্ট সেক্ষেত্রে এ প্লাস বি ইকুয়াল টু মাইনাস সি, অর মেইনলি সি ইকুয়াল টু মাইনাস এ মাইনাস বি মাইনাস সি, যেটা আর কি ওই ওই অনুযায়ী আসবে আর কি, বুঝতে পারছো? তো তোমরা এটা আনসার করো নাই? স্যার করছি ওখানে স্যার আনসার তো প্রথমটা আসতেছে যে সি ইজ ইকুয়াল টু এ প্লাস বি, এইটা আচ্ছা, দিচ্ছে এটা কি কারেক্ট ওই দেখাচ্ছে? জন্য। হ্যাঁ জি স্যার ওইটাই কারেক্ট দেখাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, সো সেক্ষেত্রে এখানে এ প্লাস সি ইকুয়াল টু এ প্লাস বি, সো এটা হয়তো ফিগারে ভুল হয়তো বা থাকতে পারে আর কি, ঠিক আছে। তোমার এখানে মেইনলি যেটা হচ্ছে এখানে জাস্ট যেহেতু পার্টিকুলারলি রোল ফলো করতেছে না, হেড টু টেল লো অনুযায়ী তোমাদের ই হচ্ছে না, এখানে আসলে মেইনলি তুমি যদি যে কোনো দুইটা হেড টু টেল লো ফলো করতে চাও তাহলে মাইনাস বি হবে তার রেজাল্ট আসলে, বা মাইনাস সি জি বলো স্যার বা ওইটাই ট্রাই স্যার ওইটা কি ফার্স্ট মানে অপশন হুম হুম, হতে হলে তো স্যার সিটা অপোজিট ডিরেকশন হতে হবে না, এ বি এর। হুম হুম, অপোজিট ডিরেকশন হবে, হ্যাঁ হ্যাঁ। এখানে তো অপোজিট ডিরেকশন নাই, তাহলে ওকে, তো স্যার সেকেন্ড অপশনই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই।
আচ্ছা আমি দেখি এটা তোমাদের ওকে, আমি ওটা পরে তোমাদের আবার দেখে ইনফর্ম করবো না, ঠিক আছে। বাট ওইখানে যেটা হবে মেইনলি, ও আচ্ছা, এখানে যেটা বলতেছে কোনটা ফলস, তোমরা আসলে এখানে কোশ্চেনটাই খেয়াল করো নাই, হুইচ এক্সপ্রেশন ইজ ফলস। তো সেই ক্ষেত্রে তোমাদের বিটা যেটা সি প্লাস এ ইকুয়াল টু মাইনাস বি, এটা তো কারেক্ট, আমরা বুঝতেই পারতেছি। এবং যেহেতু এটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল, সো হাইপোটেনিয়াস স্কোয়ার ইকুয়াল টু বাকি দুটো স্কোয়ার হবে। আর a plus b plus c equal to 0, that means c plus a is also equal to minus b, that is same thing. So a is false. So হ্যাঁ স্যার, কোশ্চেনটা হয়তো বা বুঝতে তোমরা পারছি দেখো না, স্যার, এটা false. একটু কাইন্ড অফ কোশ্চেনে স্যার বলছে কনফিউজ which আমাদের one is false. ঠিক আছে, ওকে স্যার, বুঝতে পারছি। থ্যাংক ইউ স্যার। okay okay then let's go to the next part. So in that case, if we just subtract a with, if we try to subtract a with b, that means a minus b. So a minus b, so a minus b, in that case, you have to add a with negative of vector b. Okay, so this is the particular rule. Drawing এর ক্ষেত্রে তোমাদের ওই সাবট্রাক্ট করার আসলে কোনো নাই, রুল নাই। So in that case you have to add vector a with minus b. So that minus b, that means along that direction. Okay, along that direction, just opposite, magnitude same. So same rule, head to tail rule. So it will be a minus b. Okay, a minus b, a minus b. সো জাস্ট আমি জাস্ট এগুলো ড্রয়িংটা দেখাইলাম, এগুলো তোমাদের এমসিকিউ এর জন্য এই জিনিসগুলো হয়তো ইম্পর্টেন্ট। দেন ইফ উই ট্রাই টু জাস্ট প্লেস দিস ভেক্টর ড্রয়িং, vector drawing in case of coordinate system, so we have to introduce the coordinate, so to find out the magnitude and direction of a vector. So if we consider say coordinate xy, okay, xy coordinate. So different coordinates are possible, say only x, y, z, and x, three-dimensional, two-dimensional, one-dimensional. And the thing is that if the coordinate is not given, then the choice of the coordinates is up to you. For example, you are throwing an object upward direction, okay? So in that case, the motion of the object, if you try to the velocity or position of the object, if you try to describe this thing, we have to introduce a coordinate if the coordinate is not given. So you can say this is x, y axis, or you can say this is x axis, or you can say this is z axis, okay? Because if the axis is not given, the choice of the axis is up to you. But if the axis is given, say this is y axis, so you have to use y, the variation of the y, okay? So here the same thing, the xy is given, xy two-dimensional coordinate system, and if you consider three-dimensional coordinate system, which is xyz, and xyz, they are perpendicular each other, okay? Xyz, this is the origin. And we will discuss here the two coordinate system. First is Cartesian, okay? So Cartesian coordinate system, and another is polar coordinate system, and another coordinate system is also possible, which is called cylindrical. Okay? Cylindrical. So the coordinates are basically in Cartesian coordinate system, it will be xy, and also xyz in three-dimensional case, xyz, and in case of polar, it's r theta, okay, r theta, and in cylindrical case it's r theta and z, okay? Now the thing is that we are not describe or learn details about cylindrical case. জাস্ট সিলিন্ড্রিক্যালের যে কোঅর্ডিনেট, এটা আমি জাস্ট এখানে লিখে দিলাম, এটাই, আর এর থেকে আর বেশি আমরা এখানে দরকার নাই। উই উইল ডিসকাস দিস পার্ট, পোলার অ্যান্ড কার্টেসিয়ান, okay? Polar and Cartesian. So in that case, xy or xyz and r theta, there is a relation between these two. So let's draw a vector. So this is a vector. So if we try to find out the magnitude of this vector, or the component, so the magnitude is the length of the vector, say a vector, okay, a vector.
So if we consider the angle produced with x-axis, this vector is theta, and we are counting this theta anti-clockwise from positive x-axis. So here theta and the magnitude of this vector is a, the length of the vector is a. So a theta, this is given in polar form. Okay, a theta is the polar form, and here the component of this vector along the x-axis and along the y-axis will give you the cylindrical form. That means if we draw a perpendicular line from the head of the vector to the x-axis, then this length will give you the x component of this vector. You can say, you can write down it as a x or ax, because if we consider more than one vector, say a b c, so in that case সবগুলোর ক্ষেত্রে তুমি x x x y x y লিখতে পারবে না। সো সেই ক্ষেত্রে আমি জাস্ট ax ay bx by cx cy আমরা লিখতেছি আর কি। ওকে, সো in case of a, along the x-axis x component is ax, and along the y-axis component is ay. Now if we apply the trigonometric formula, that means for a right angle triangle, base, hypotenuse, and height, there is a relation between these three, say cos theta, sin theta, tan theta. For cos theta is base divided by hypotenuse, for tan theta maybe height divided by base. So in that case ax will be a cos theta. Just আমরা cos theta রেশিওটা যদি দেখি, it will be a cos theta. Here a is the hypotenuse, that means the magnitude of the vector. Okay, that is a cos theta, x component of this vector, and ay will be a sin theta, a sin theta. So if the polar form is given of a vector, that means in the form of magnitude and theta, a theta, then you can easily find out the Cartesian form, that means xy or ax ay, by using this equation, ax equal to a cos theta and ay equal to a sin theta. Is it clear? স্যার এখানে এটা কি স্যার, a sin theta যে এটা a এটা কি is the magnitude? magnitude, yes, magnitude. যে কোনো ভেক্টরের ম্যাগনিটিউডকে আমরা ওইটা ওই ম্যাগনিটিউড দিয়ে করি। ইয়েস, তুষার বলো। স্যার এখানে থিটাটা যদি ওয়াই অ্যাক্সিস এর সাথে হয় তাহলে কি আমি ওটা আমি ডিসক্রাইব এ ওয়াই cos না, ওটা আমি ডিসক্রাইব, ওটা আমি বলবো, সমস্যা নেই, ওটাইতেই যাব আমরা আর কি। সো এনি আদার কোশ্চেন ফ্রম দিস পার্ট? So here a is the magnitude and theta is the direction. That means magnitude or direction polar form যদি দেওয়া থাকে, so এই যে a theta কিন্তু polar form, আর r theta বলতে পারো। আর এখানে r টা হচ্ছে জেনারেল কেস। এখন তুমি যদি ভেক্টর a লিখো তাহলে ম্যাগনিটিউড a, ভেক্টর b হলে ম্যাগনিটিউড b। ওকে, সো r theta is the general case and xy is also general case. সো তখন আবার যদি ভেক্টরের ক্ষেত্রে যাও তখন ax ay bx by অথবা ax ay az এরকম হবে আর কি। ওকে, so this is the way. Now the thing is that you can follow two ways to find out the conversion from polar to Cartesian. For example, so if you consider first one is like that, this is vector a. Okay, this is vector a, same case, but here just angle produced with positive y-axis. Okay, so in that case you can follow this. First one is, first process is same, just a cos theta a sin theta। আমি এটাই যদি ব্যবহার করতে চাই তখন তোমাদের যে জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে, x axis, positive x axis is the reference line and we have to go to anti clockwise from positive x axis। তার মানে হলো এই অ্যাঙ্গেলটা আমার কাউন্ট করতে হবে, পজিটিভ এক্সিস থেকে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ এই অ্যাঙ্গেল টু। সো ইট উইল বি 90 minus theta, okay, 90 minus theta। তার মানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, তুমি এই ফর্মুলা ইউজ করবা, ম্যাগনিটিউড cos theta, ম্যাগনিটিউড sin theta, x আর y এর জন্য। সেক্ষেত্রে অবশ্যই থেটাটা তুমি কাউন্ট করবা কি পজিটিভ এক্স অ্যাক্সিস থেকে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ওই ভেক্টর পর্যন্ত। যেমন এইখানে যদি আর একটা ভেক্টর থাকতো, তো সেক্ষেত্রে তুমি যদি এই যে এইখান থেকে শুরু করে ঘুরে এই ভেক্টর পর্যন্ত যে অ্যাঙ্গেলটা, ওই অ্যাঙ্গেলটা যদি ইউজ করো, তখন তুমি এই যে এই ফর্মুলাটা ইউজ করতে পারবা, ম্যাগনিটিউড অফ দ্যাট ভেক্টর cos theta
ম্যাগনিটিউড অফ দ্যাট ভেক্টর সাইন থিটা, তখন সাইনের যেটা প্লাস মাইনাস যেটা সেটা অটোমেটিক্যালি এসে যাবে, কারণ আমরা জানি ইন টু ডাইমেনশনাল কোঅর্ডিনেট সিস্টেম in first quadrant x and y are positive, both are positive, so first quadrant থাকলে তো আমার এটা ইউজ করবই, সমস্যা নাই কোনো। আর সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে x নেগেটিভ y পজিটিভ, in third quadrant both negative, and in fourth quadrant x positive y negative। so এই ভ্যালুগুলো তোমার মেইনলি যদি তুমি এইভাবে আমি যেটা বলতেছি ওইভাবে যদি ফলো করো তাহলে অটোমেটিক্যালি রেজাল্ট কারেকশন হয়ে যাবে। ওকে, সো এটা হলো আমার যে প্রসেসটা, আমি বলতেছি যে তুমি এ কস থেটা এ সাইন থেটা ইউজ করবা, বাট থেটাটা কাউন্ট করতে হবে পজিটিভ এক্স এক্সিস থেকে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। এটা হলো একটা ওয়ে। আরেকটা ওয়ে যেটা হইলো জাস্ট ওই ভেক্টরটার ওই কোঅর্ডিনেটে কম্পোনেন্টগুলো বের করে দেন প্লাস মাইনাস সাইনগুলো আমরা দিব। যেমন যে আগে যেটা আমি ফার্স্ট যেটা আমি ওয়াই এর সাপেক্ষে যেটা দেখাইলাম, তখন তুমি যদি এদিকে কাউন্ট করো ইট উইল বি ওয়াই কম্পোনেন্ট উইল বি এ কস থেটা, কারণ থেটাটা ওয়াই এর দিকে করছে। তো আমাদের ত্রিকোণমিতিক রেশিও যেটা কস থেটা রেশিওটা আমাদের এখানে সেই ক্ষেত্রে ওইটাই ইউজ করতে হবে। তখন এ কস থেটা হবে ওয়াই এর দিকেরটা, আর এক্স এর দিকে যেটা হবে সেটা হবে এ সাইন থেটা। ওকে, এ সাইন থেটা। ওকে, সো এটা হবে আমাদের রেজাল্ট, এবং এখানে যেহেতু এক্স ওয়াই দুইটাই পজিটিভ তখন এক্সও পজিটিভ ওয়াইও পজিটিভ। দেখো এখানে কিন্তু আলটিমেটলি সেমই আসতেছে। উই নো দ্যাট মেইনলি সাইন 90 ডিগ্রি মাইনাস থেটা ইজ দ্য cos theta, okay, and also cos 90 degree minus theta is the sin theta, okay। তো সেক্ষেত্রে তোমাদের ওই যে এটা আছে যেটা আর কি ওই 90 ডিগ্রি মাইনাস থেটাটা যদি ইউজ করো তাহলে অটোমেটিক্যালি আসে যাবে। আর আরেকটা বিষয় হইলো তুমি যদি আমি যে here if you consider this is the new vector, say r vector, if you consider this is r vector, okay, and this angle is given 30 degree, okay, 30 degree. So in that case if you just find out the this value, that means r cos 30 degree and this value r sin 30 degree, okay। so since you are using 30 degree, so less than 90 degree will always give you positive result। 90 ডিগ্রি নিচে যদি রেশিওটা বের করো সেটা cos থিটা হোক বা sin থিটা যেটাই হোক, 90 ডিগ্রি নিচে যে কোনো অ্যাঙ্গেল ইউজ করলে এটা পজিটিভ রেজাল্ট আসবে। তো সেক্ষেত্রে যে এখানের এক্স কম্পোনেন্ট এন্ড ওয়াই কম্পোনেন্ট দুইটাই পজিটিভ আসবে যদি যে এই cos থিটা এই sin থিটা বের করো। তো তখন আবার কারেকশন করতে হবে কি এটা থার্ড কোয়াড্রেন্টে আছে, সেক্ষেত্রে দুইটাই নেগেটিভ। তো আমি এটা হচ্ছে আরেকটা ওয়ে। আর যদি আমি যেটা বলতেছিলাম যে এ cos থিটা এ sin থিটা ইউজ করবা, তখন তোমার কাউন্ট করতে হবে এইখান থেকে এই টোটাল অ্যাঙ্গেলটা, দ্যাট মিনস 180 ডিগ্রি প্লাস 30 which is 210 degree, okay। so 210 mainly cos 210 degree is negative, sin 210 degree is also negative, okay। so সেক্ষেত্রে আর কারেকশন করা লাগবে না তুমি যদি সরাসরি এটা ফলো করো। is it clear? Yes, sir. okay, কোশ্চেন থাকলে বলতে পারো তোমাদের কোনো। সো ওকে সো তাহলে আমাদের এই পার্টটা কমপ্লিট হইলো। আর এমসিকিউ কোশ্চেন জিজ্ঞেস করি তোমাদের, জাস্ট কনসেপচুয়াল কোশ্চেন। say xy coordinate system is given, say xy coordinate system is given and this is vector a, okay, this is vector a and another vector is here vector b, okay, vector b। so in that case what will be the sign of the x component of vector b? মানে ভেক্টর বি এর যে ম্যাগনেট কম্পোনেন্ট আর যেটা আছে এক্স এবং ওয়াই দুইটা কম্পোনেন্ট থাকে, তো দুইটা কম্পোনেন্টের এক্স এর কম্পোনেন্টটার সাইনটা কি হবে, পজিটিভ না নেগেটিভ? দুইটা সাইন নিতে হইতে পারে, পজিটিভ বা নেগেটিভ। কোশ্চেনটা বুঝতে পারছো তোমরা? কোশ্চেনটা হলো এখানে দুইটা ভেক্টর ড্র করা আছে, একটা হলো এ ভেক্টর আর একটা হলো বি ভেক্টর। বি ভেক্টরটা হচ্ছে এ ভেক্টরের হেড থেকে ড্র করা হয়েছে। তো সেক্ষেত্রে বি ভেক্টরের যে এ ভেক্টরের কম্পোনেন্ট তো জাস্ট এই যে এরকম এদিকে একটা কম্পোনেন্ট এদিকে একটা কম্পোনেন্ট। তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখতেছি এ ভেক্টরের এক্স কম্পোনেন্ট পজিটিভ, ওয়াই ভেক্টর ওয়াই দিকে ওটা পজিটিভ। তো তার মানে এর এক্স এবং ওয়াই দুইটা কম্পোনেন্টের সাইনে পজিটিভ। তো বি এর ক্ষেত্রে কি হবে? বি ভেক্টরটার ক্ষেত্রে এক্স এবং ওয়াই এর সাইনটা কি হবে কম্পোনেন্টের যেটা?
কোশ্চেনটা ক্লিয়ার হয়েছে তোমাদের? y পজিটিভ হবে x নেগেটিভ হবে। ওকে, সো y পজিটিভ x নেগেটিভ, y x লেফটের দিকে ওকে উল্টা ডিরেকশনে হবে x ওকে। কম্পোনেন্ট। সো আচ্ছা, ওর রেজাল্ট ওর আনসারটা ঠিক আছে। সো মেইনলি যে বিষয়টা হইলো, ইফ দ্য vector's tail is not in origin of the coordinate system, so the ways we have to shift the coordinate so that the origin of the coordinate system will be in the mainly the tail of the vector, or we have to shift the vector. তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি কোঅর্ডিনেটটাকে শিফট করাই নেই, তো সেই ক্ষেত্রে দেখো কোঅর্ডিনেটটা এরকম হবে, এইদিকে হবে x আর এইদিকে হবে y। এরকম ভাবে শিফট করে নিছি যে বি ভেক্টরের টেলটা আমাদের অরিজিনে থাকতেছে, এক্স ওয়াই কোঅর্ডিনেটের অরিজিনে থাকতেছে। তো এখন দেখো বি ভেক্টরটা কিন্তু সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে আছে। সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে তার কম্পোনেন্টটা এদিকে হবে, দ্যাট মিন্স অ্যালং দ্য নেগেটিভ এক্স অ্যাক্সিস আর অ্যালং দ্য পজিটিভ ওয়াই অ্যাক্সিস। তার মানে এক্সটা নেগেটিভ, ওয়াইটা পজিটিভ। সো একটা ভেক্টর যদি তোমার দেওয়া থাকে, একটা ভেক্টরকে তুমি তোমার ইচ্ছা মতো এভাবে ড্র করতে পারবা না, এভাবে ড্র করতে পারবা না কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে যদি কম্পোনেন্ট বের করতে চাও আর কি। স্যার নেগেটিভ আর পজিটিভের বিষয়টা বুঝলাম না স্যার ওই বি এর ক্ষেত্রে। ওকে, সো বি ভেক্টরটা কি এটা না? ওই বি ভেক্টর আর এই বি ভেক্টরের কোনো পার্থক্য আছে? নো স্যার। জাস্ট ওইটা ওইখানে আছে আর আমি এটা এখানে, ডিরেকশন আর ম্যাগনিটিউড সেম রেখে ড্র করছি। এখন তার কম্পোনেন্ট বের করতে গেলে কি করতে হয়, আমার অরিজিনে ভেক্টরটা ড্র করতে হয় না, মানে কোঅর্ডিনেটের অরিজিনে টেলটা রাখতে হয় না। দেখো এক্স ওয়াই, ওকে। এখন দেখো বি ভেক্টরটার কি কম্পোনেন্ট যেটা হবে, এইদিকে আমরা টেল হেড থেকে যদি রেখি এটা হলো এক্স কম্পোনেন্ট, আর এখান থেকে যদি টানি এটা হবে ওয়াই কম্পোনেন্ট। তাহলে অরিজিন থেকে লেফটের দিকে, এক্স এর লেফটের দিকের গুলো পজিটিভ নেগেটিভ, আর রাইটের দিকে পজিটিভ, কারণ এইদিকে এক্স নেগেটিভ আর এইদিকে ওয়াই নেগেটিভ। তাহলে বি ভেক্টরটার এক্স এর কম্পোনেন্টটা হচ্ছে নেগেটিভের দিকে আছে অ্যালং দ্য নেগেটিভ এক্স অ্যাক্সিস, and y component positive এর দিকে আছে। So that's why x component of the vector b, that means bx, এটার সাইনটা হবে নেগেটিভ, and by যেটা সেটা তো along the y পজিটিভ y এর দিকে আছে, that means by is পজিটিভ। বুঝতে পারছো এখন? জি স্যার। ইয়েস স্যার। ওকে, যেমন ধরো একটা ভেক্টর যদি আরেকটা ভেক্টর যদি এরকম থাকে, সে দিস ইজ a vector and here is b vector, here is b vector, okay? So b ভেক্টরটা দেখো, বি ভেক্টরটা আর এটা হচ্ছে এ ভেক্টরটা। এখন আলটিমেটলি তোমার বি ভেক্টরটা কিন্তু ড্র করা হয়েছে ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে, কিন্তু এটাকে শিফট করায় নিয়ে গেলে তুমি যদি শিফট করায় নাও এইভাবে হবে, দিস ইজ দ্য বি ভেক্টর। তার মানে ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে, ওকে, ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে এটার এক্স এন্ড ওয়াই পজিটিভ, ওকে। সো সেই ক্ষেত্রে কম্পোনেন্ট বের করতে গেলে একটা ভেক্টরকে তোমার অবশ্যই সেটার অ্যাঙ্গেল বা ম্যাগনিটিউড যদি যেভাবে কাউন্ট করো, তোমার অরিজিনে নিতে হবে টেলটাকে ভেক্টরের। আচ্ছা, তাহলে আমাদের এই পার্টটা কমপ্লিট হইলো। দেন লেটস ইন্ট্রোডিউস ইউনিট ভেক্টর। ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া অ্যাবাউট ইউনিট ভেক্টর, দ্য ডেফিনেশন অফ দ্য ইউনিট ভেক্টর? Vector by magnitude. Okay, so the vector divided by its magnitude is the unit vector of that vector, okay? A divided by magnitude A. So this is the mainly unit vector of that vector. Now the thing is that if we try to describe or measure something, so we have to introduce unit. So for example, if we try to find out the length of this line, okay, straight line, so we have to introduce first the unit. So if you consider this is the unit, is 1 meter, okay, 1 meter is the unit. So then these are the units, so it will be say 12 meter. So here 12 meter, that means it's 12 times of the unit, single unit. So similarly in case of vector, the unit of the vector is called the unit vector. So if we consider the b vector, then b vector divided by its magnitude will be the mainly unit vector of that vector, okay? সো সেক্ষেত্রে যদি এরকম একটা ভেক্টর থাকে, সেক্ষেত্রে ইউনিট ভেক্টর যদি হয়, এই ভেক্টরটা হয়তো বা তার ম্যাগনিটিউড দিয়ে তুমি যদি এই ভেক্টরটাকে ম্যাগনেটিক দিয়ে যদি ভাগ করো তাহলে 1 আসবে, ওকে। সো অলওয়েজ দ্য রেজাল্ট অফ দ্য ইউনিট ভেক্টর ইজ magnitude is 1, okay, and along the xyz axis unit vectors are I, j, k,
I, j, k. So they are the unit vectors along the x, y, z direction. So আমরা x, y, z এর দিকে ইউনিট ভেক্টর গুলোকে x, y, z দিয়ে ডিফাইন করলাম। দ্যাট মিন্স আমরা যদি এরকম কোঅর্ডিনেট ড্র করি, ইফ উই ড্র x, y, z কোঅর্ডিনেট সিস্টেম, okay, so then say this is the unit, okay, and this is the unit, okay, this is also the unit. So this vector is called the I along the x-axis, okay, and along the y-axis is j, along the z-axis is k. Now if we consider a vector along the x-axis, so this is the vector, so this is a vector. If you consider this is a vector, so it's mainly particularly a particular multiplication of I, that means 1, 2, say 3, 4 and 5, okay. So 5 যদি হয়, it will be a equal to 5i. বুঝতে পারছো আমি যেটা এখানে এক্সাম্পল দিলাম যে এটা? Sir. Okay, so a equal to 5i. That means the vector is in x coordinates along the x direction, and it's 5 times of the unit of the x, which is 5i. And if the vector is given, say 5i minus 3j, okay, 5i minus 3j, so it's in the xy plane, because here I and j, these are the xy values. So xy plane যদি থাকে সেক্ষেত্রে x এর দিকে 5 এই পয়েন্টে, আর y এর দিকে হচ্ছে 3, সরি নেগেটিভ y এর দিকে, দ্যাট মিন্স নেগেটিভ y যদি এদিকে হয়, সে 1, 2, 3, so this point, এই পয়েন্টটা হবে 5 minus 3 কোঅর্ডিনেট সিস্টেম, এটা হবে 5 minus 3, and this will be the vector, a vector, okay. So এটা ড্রয়িংটা তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট না, জাস্ট আমি বোঝানোর জন্য এক্সাম্পল দিলাম। বাট তোমাদের যেটা মেইনলি আসবে বা যেটা দেখতে হবে সেটা হলো ইউনিট ভেক্টর নোটেশনে যদি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে ভেক্টরগুলোকে সলভ করব, okay. So if a vector is given, say 3i plus 2j, okay, 2j, this is vector a, and vector b is given, say minus i minus 4j, okay. So sorry, say 4k minus I 4k. So these two vectors are given, a and b vector. So in that case, if the question is find out c vectors, such that c vectorটা তোমার বের করতে হবে, c vectorটা কত, such that or the magnitude of c vector এটা বলতে পারে, ঠিক আছে, such that a minus 2b, a minus 2b minus c is equal to 0, minus c is equal to 0. So কোশ্চেনটা বুঝতে পারছো? Vector a and vector b are given in unit vector notation in ijk form. Unit vector notation বলতে আমরা যে ijk ফর্মটাকে বুঝি। Then find out the third vector c such that a minus 2b minus c equal to 0. এখন বলো এটা আমরা কিভাবে সলভ করব? কোশ্চেনটা বুঝছো তোমরা সবাই? Yes sir, আগে স্যার c কে রাইট হ্যান্ড সাইডে নিয়ে যাব, c equals to a minus 2b. Okay, c equal to a minus 2b, yes, okay, c equal to a minus 2b, then স্যার মানগুলো বসাবো। ওকে, দেন ভ্যালুগুলো বসাইলেই হয়ে যাবে, ওকে। সো সেক্ষেত্রে ভ্যালুগুলো যদি আমরা বসাই 2b, so 2b that means you can multiply a scalar quantity with vector, so you can multiply a scalar quantity with vector, so in that case just স্কেলার এর পার্ট গুলো মাল্টিপ্লাই হয়ে যাবে, ভেক্টর গুলো ভেক্টরের মতো থাকবে। যেমন 2b এর ক্ষেত্রে মাইনাস i এর ক্ষেত্রে এখানে 1 আছে, 1 এর সাথে 2 মাল্টিপ্লাই করলে হচ্ছে 2, এবং এখানে 4 আছে, 4 এর সাথে 2 মাল্টিপ্লাই করলে 8, ওকে। সেই ক্ষেত্রে আমরা তাহলে বলতে পারতেছি যে ভেক্টরের সাথে আমরা স্কেলারটা মাল্টিপ্লাই করতে পারি, সেই ক্ষেত্রে শুধু স্কেলারটা স্কেলারের সাথে মাল্টিপ্লাই হয়ে যায়, ওকে। সো 2i minus 8k is 2b। এখন দেখো যদি এইগুলো বসাও, তো এখানে বসাইলেও হয়ে যাবে, অথবা তুমি x এর গুলোর সাথে x এর রিলেশন যেটা এটা করতে পারো, অথবা বসাইলেও হবে। যেমন আমি যদি করি 3, আমি সলভ করলে এটা বলবো যে 3 প্লাস 2, এটা হলো x কম্পোনেন্ট গুলো 3, আমরা a ভেক্টর a এর
এক্স কম্পোনেন্টের সাথে ভেক্টর 2b ভেক্টরের মাইনাস করতেছি, মানে সাবট্রাক্ট করতেছি। 3 প্লাস 2 i প্লাস এখন যে কম্পোনেন্ট, যে তো একটাই আছে, এতে আছে শুধু 2j, ওকে 2j, যে তো আর নাই, আর কে যেটা আছে সেটা হলো 2b তে, সো দিস ইজ মাইনাস, সো দ্যাট মিন্স মাইনাস মাইনাস ইজ প্লাস 8k, ওকে। সো এভাবে সলভ করলেও হবে, অথবা তুমি যদি বসাও পুরা a এর ভ্যালুটা এবং b এর 2b এর ভ্যালুটা বসাও, দেন প্লাস মাইনাস করো, তাহলে রেজাল্ট আসবে আর কি। তো বুঝতে পারছো এটা? Yes, sir. ওকে, সো নরমাল সিম্পল অ্যাডিশন। সো এই ক্ষেত্রে আমার যেটা সাজেশন থাকবে, তোমরা একদম ডাইরেক্ট সলভ করতে যাও না, এখানে বসায় সলভ দেন ওই পার্টিকুলার ভ্যালুগুলো নিয়ে বসায় তারপর সলভ করলেই হবে। ওকে, সো দিস ইজ দ্য পার্টিকুলার ইয়েস, এনি কোশ্চেন? ওকে, সো আমরা এটা একটা কোশ্চেন দেখলাম। দেন if we say consider another question like that, xy coordinate is given, the xy coordinate, and in that case this is vector a, and here is vector b, and here is vector c, okay, vector c. This angle is 40 degree or 45 degree, so this is 45 degree, 45 degree, and say this angle is 80 degree, okay, 80 degree, say this angle is 30 degree, and the magnitude of vector a is 10, vector b, magnitude of vector b is equal to 5 or 6, say 6, okay, and magnitude of vector c equal to 4, okay, 4. Then the question is find out the resultant of vector a, b, c, resultant of these vectors. That means resultant, that means a plus b plus c. So you have to find out the a plus b plus c. So how can we solve this? Is it possible to add vectors in polar form? So a plus b plus c আমাদের বের করতে হবে। So this basically given informations are in polar form, magnitude and angle দেওয়া আছে, magnitude আর angle দেওয়া আছে। সো সেই ক্ষেত্রে আমাদের পোলার ফর্মটা দেওয়া আছে, তাহলে পোলার ফর্মে কিন্তু আমরা ভেক্টরগুলোকে অ্যাড করতে পারবো না, সেটাকে অবশ্যই আমাদের কার্টেসিয়ান ফর্মে আনতে হবে, দ্যাট মিন্স এক্স ওয়াই ফর্মে। এবং আমরা জানি যে একটা ভেক্টরকে তুমি যদি এক্স ওয়াই ফর্মে লিখো, তার এক্স কম্পোনেন্ট, তার সেই ভেক্টরটা হবে কি, তার এক্স কম্পোনেন্ট i প্লাস y কম্পোনেন্ট j, সেটাই হবে সেই ভেক্টরটা ইউনিট ভেক্টর নোটেশনে ইন ij ফর্ম, ওকে। তো তখন আমরা কিন্তু যদি এরকম একটা ভেক্টর, যেটা প্রিভিয়াস প্রবলেমটা আমি যেটা সলভ করলাম, ওটা কিন্তু ওইরকমই হয়ে যাবে, মানে a b c তিনটা ভেক্টরই ইউনিট ভেক্টর নোটেশনে ij ফর্মে থাকবে, তখন জাস্ট এটার ভিতরে তিনটার যোগফল বের করবা। বুঝতে পারছো তোমরা? জি স্যার, কোশ্চেন বুঝতে পারছি। ওকে, ওকে, দেন এখন যদি আমরা সলভ করি, তাহলে দেখো এ ভেক্টর যেটা, এটার এক্স কম্পোনেন্ট হবে ax হবে হলো a, তার মানে ম্যাগনিটিউড 10 cos 45 degree. So if you use a calculator, you will get particular value, okay, the particular value here. And ay, the y component of the vector will be ay is equal to 10 sin 30 degree, okay, 10.
sorry, sin 45 degree. 10 sin 45 degree. So it will give you particular value ax and ay. Now if you put the value of x and y, then you will get a particular equation, something so xi plus yj. And similarly, in case of b vector, the x component will be bx. So in that case, b, so we have to count this angle. So তোমরা কোনটা ফলো করবে এটা তোমার উপর করবে, আমি জাস্ট এটা দেখাবো। আমি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ এক্স অ্যাক্সিস থেকে পজিটিভ এক্স অ্যাক্সিস থেকে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ যাব। দ্যাট মিন্স 90 90 90 270 ডিগ্রি প্লাস 30 ইটস 300 ডিগ্রি। কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে না বুঝতে আমাকে মাঝে বইলো, ঠিক আছে? 6 cos 300 ডিগ্রি, কারণ বি ভেক্টরটা পজিটিভ এক্স অ্যাক্সিস থেকে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ 300 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করতেছে। তো এখানে একটা পার্টিকুলার ভ্যালু পাবা। and for by will be equal to 6 sin 300 degree. Okay, 300 degree, you will get a particular value for by. সেক্ষেত্রে b ভেক্টরটাও তুমি বের করতে পারতেছো ইউনিট ভেক্টর নোটেশনে। তো b ভেক্টর একটা পার্টিকুলার ভ্যালু আসা যাবে ij ফর্মে। নাও ইন কেস অফ cx, so cx here cx যদি আমরা বের করতে তাহলে আমাদের অবশ্যই c ভেক্টরটা হয় এখানে শিফট করে নিয়ে আসতে, অথবা আমাদের এখানে অরিজিনটা ড্র করতে হবে। দিস ইজ x and y। তাহলে c ভেক্টরটা x অ্যাক্সিস এর সাথে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করতেছে? বলো তো কেউ একজন। স্যার আবার একটু বলুন স্যার বলতেছি 40 তো, ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল, c ভেক্টরটা x অ্যাক্সিস এর সাথে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করতেছে? 40 ডিগ্রি স্যার। 180 minus 80 যদি করি 100 ডিগ্রি কারণ স্যার এখানে 180 প্লাস 45 ডিগ্রি। দেখো এটাকে তুমি যদি টানো, একটা রেখাকে যদি টানো, দুইটা যদি সমান্তরাল রেখাকে ডিভাইড করে, দেন দিস অ্যাঙ্গেল আর সেম। ওকে, দিস অ্যাঙ্গেল আর সেম, তার মানে এটাও 45 ডিগ্রি। ওকে, ওইটা 45 হলো, এটা 45, এবং এখান থেকে যে টানছো এই লাইনটা, এই অ্যাঙ্গেলটা দেওয়া আছে 80 ডিগ্রি। তাহলে টোটাল অ্যাঙ্গেলটা হবে তোমার 45 প্লাস 80। বুঝতে পারছো? এই অ্যাঙ্গেলটা 45, এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে 45, এবং সি ভেক্টরটা এ ভেক্টরের এক্সটেনশন পার্টটাকে সাথে 80 ডিগ্রি করতেছে। তাহলে সি ভেক্টরের ক্ষেত্রে অ্যাঙ্গেল হবে 125 ডিগ্রি, 80 প্লাস 45 ডিগ্রি। তো ইট উইল বি 4 cos 125 ডিগ্রি। বুঝতে পারছো সবাই? সবাই বুঝতে পারছো? সি ভেক্টরটা কিন্তু এই যে এরকম ছিল, এটা হলো সরি, এটা হলো সি ভেক্টর। তো সেক্ষেত্রে সে এই দিকের সাথে 80 ডিগ্রি করছে, এটা 80 ডিগ্রি। এবং আমি যদি এখানে কোঅর্ডিনেট ড্র করি, তাহলে আমার কাউন্ট করতে হবে টোটাল অ্যাঙ্গেলটা এখান থেকে এই টোটালটা। তো এইটুক তো দেওয়া আছে, আমার এইটুকু কাউন্ট করতে হবে। এটা হলো 45, সো 80 প্লাস 45 ইজ 125 ডিগ্রি। নাও CY is equal to 4 sin 125 ডিগ্রি। ওকে, 125 ডিগ্রি। এখন দেখো একদম সিম্পল হয়ে গেছে, আই যে ফর্মে এসে গেছে। এখন শুধু এক্স এর গুলো অ্যাড করবা, সাথে আই মাল্টিপ্লাই করবা, প্লাস ওয়াই এর গুলো অ্যাড করে জে মাল্টিপ্লাই করলেই এসে যাবে আর কি। সরি, এটা ক্লিয়ার হয়েছে? বুঝতে পারছো সবাই? ইয়েস স্যার। স্যার লাস্টে জানি কি বললেন? লাস্টে যেটা বললাম আর কি, আই যে ফর্মে যদি থাকে ভেক্টর গুলো, তখন অ্যাড করার সময় এক্স এর গুলো একসাথে অ্যাড করে আই দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবো, আর ওয়াই এর গুলো একসাথে অ্যাড করে জে দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবা। দ্যাট মিন্স ওই আগের যে ফলোটা, যে প্রবলেমটা করছিলাম ওরকমটা আর কি। তো এখানে প্লাস আছে সবগুলো, এর জন্য প্লাস করতে হবে। যদি পার্টিকুলার সাইন থাকতো, সে এ প্লাস বি মাইনাস সি যদি বের করতে বলতো, এ প্লাস বি মাইনাস সি, তাহলে অবশ্যই এর এক্স এর সাথে বি এর এক্স যোগ করে সি এর এক্স এর সাথে মাইনাস করে দিলে হবে। সেটা হলো আই এর ক্ষেত্রে, আর জে এর ক্ষেত্রেও সেই। ওকে, সো এই হলো আমাদের যে এইটা প্রসেসটা।
এখন আরেকটা বিষয় হলো, আমরা যেটা দেখে আসলাম কার্টেসিয়ান টু পোলারের যে এটা কনভার্সনটা, তো পোলার টু কার্টেসিয়ান কনভার্সন আমরা দেখি নাই। সরি, পোলার টু কার্টেসিয়ান দেখছি, কার্টেসিয়ান টু পোলার দেখি নাই। দ্যাট মিন্স এক্স ওয়াই যদি দেওয়া থাকে, তো ইন দ্যাট কেস the magnitude of the vector will be a equal to root over x square plus y square. এটা মনে হয় তোমরা জানো অনেকেই, মনে হয় এটা জি পড়ে স্যার, আসছো। এটা হ্যাঁ স্যার, এটা And theta will be tan inverse y by x. Okay, sorry, tan inverse y by x. Okay, y by x. So এটা আসলে ওই ইকুয়েশন থেকে আসতেছে, x equal to a cos theta and x y equal to a sin theta, যেটা ওইখানে থেকে আসতেছে। দুইটাকে যদি স্কয়ার করে অ্যাড করো তাহলে এই রেজাল্টটা পাবা। আর যদি দুইটাকে ডিভাইড করো, y divided by x করলে it will be tan theta. That means theta equal to tan inverse y by x. And the thing is that this theta is the angle produce a single vector axis. That means এখান থেকে তুমি যদি এই ভেক্টরটা যদি ড্র করো, তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে এই যে থিটাটা বের করলা। বাট যদি এরকম থাকে যে এই যে এক্স এক্সিস ওয়াই এক্সিস দেওয়া আছে, বাট এখানে একটা ভেক্টর, এখানে আরেকটা ভেক্টর, তো সেক্ষেত্রে এই দুইটা ভেক্টরের ভিতরে অ্যাঙ্গেল যদি থিটা হয়, এই থিটাটা কিন্তু বের করার ওয়েটা কিন্তু তোমার এই যে এই ওয়ে না, tan ইনভার্স y বাই x না। কারণ তখন দুইটা ভেক্টরই ইউনিট ভেক্টর নোটেশনে থাকবে, তখন তোমাদের ওই ডট প্রোডাক্ট ক্রস প্রোডাক্ট থেকে আসতে হবে আর কি। তো এটা যেটা এই থিটাটা হচ্ছে একটা সিঙ্গেল ভেক্টর এক্স এক্সিস এর সাথে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করতেছে, তার মানে এই অ্যাঙ্গেলটা অথবা এই অ্যাঙ্গেলটা, মানে একটা সিঙ্গেল ভেক্টর এক্স এক্সিস এর সাথে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করতেছে এটা বের করার ওয়ে হলো এটা। সেক্ষেত্রে শুধু এক্স ওয়াই, একটা সিঙ্গেল ভেক্টরে এক্স ওয়াই ইউজ করতে হবে। এখন দুইটা ভেক্টর যদি থাকে, দুইটা ভেক্টরের তো দুইটা এক্স ওয়াই থাকবে, তখন তো তুমি এই ফর্মুলা ইউজ করতে পারবা না। ওইটা হবে তোমার সিঙ্গেল ভেক্টরের জন্য ইউজ করতে পারবা, যে সিঙ্গেল ভেক্টরটা এক্স এক্সিস এর সাথে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করতেছে। Okay, so these are the main topics in lecture 1. I think my part is completed. In next session class, I will discuss about cross product and product of the vectors. Okay. Now, anyone have any question? আর কোনো কিছু যদি বাদ থাকে তাহলে আমাকে একটু বলে দিও, কারণ তোমাদের তো মনে হয় লেকচার 1টা দেখা হয়ে গেছে। Yes, any question? No, sir. Okay. যদি কোশ্চেন না থাকে তাহলে তো আমাদের আজকে ডিসকাশন কমপ্লিট। Sir. ইয়েস, নাসি। আমাদের রেকর্ডিং ক্লাসগুলো কোথায় পাবো? সেকশন 9 এর চ্যানেল যেটা আছে স্ল্যাকে। ওকে স্যার। আচ্ছা স্যার, একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। ইয়েস, স্যার, থিটা ইজ ইকুয়ালস টু tan ইনভার্স 1 x বাই y, y বাই x